বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, মুনাজির আজম, মুফাসসিরে কুরআন, শাইখুল হাদিস, গবেষক ও লেখক হযরত আল্লামা ডক্টর এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী ওয়া সিদ্দিকী সাহেব ইনশাআল্লাহ এখন আপনাদের সামনে তাকরীর করবেন। আমি মহোদয়কে শুভ তাকরীর রাখার জন্য দরবার শরীফের পক্ষ থেকে সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي أكمل الله به قصر النبوة أي ختم الله به النبوة وحكم أن لا نبي بعده وأعلن في القرآن بالبرهان أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली खुले पढ़ुन अल्लाहुम्मा वअला आलि सय्यिदिना। शफाअते मुस्तफा की मैं तलबगार है, फिर आतशे जहन्नम से क्या परवाह है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वअला आलि क्या मतलब है, बखूर भी कुछ नहीं। अगर दाए मुस्तफा मंजूर हो किस्मत बन जाएगी। अल्लाहुम्मा मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतमल्लाहु बिहिन नबुव्वा व हकम अन ला नबिय्य बअदहु बलगल उला बिकमालिही कशफतुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही। मोहब्बत के जिक्र करुन ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह अल्लाह अल्लाह बोलो बंदे, अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह अल्लाह बोलो बंदे, अल्लाह अल्लाह बोलो। जिक्र अल्लाह करते हुए राहे जन्नत चलो। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ذکر خدا میں छुपा है मोमिनों की सिवा कोई न जाने ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ঐতিহ্যবাহী হামদর্দ দরবার শরীফে 2 দিন ব্যাপী মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি হাজারাত উলামায়ে কেরাম তুলাবায়ে নাম বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত জাকিরিন শাকিরিন খালেকিন আমার ইমানদার ভাই ও বন্ধুগণ সকলকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জ্ঞাপন করছি মুবারক সবটুকুন শুকরিয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য যিনি আজকের এই মোতাবারক মাহফিলে আমাদেরকে আশার বসার তৌফিক এনায়েত করেছেন। সেজন্য আসুন আমরা সকলে একবার অবনত চিত্তে হৃদয়ের আবেগ অনুভূতি উজাড় করে সমবেত কণ্ঠে বলি আলহামদুলিল্লাহ। তার চেয়ে অনেক 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 বেশি দরুদ ও সালাম আল্লাহর সৃষ্টির প্রধান আকর্ষণ বিশ্বসভার সভাপতি সমস্ত নবী রাসূলগণের মাথার মুকুট শামসুল হিদায়াত বদরুদ্দুজা সাইয়্যিদুস সাকারাইন ইমামুল মুরসালিন খাতামুন নবিয়্যিন ওয়াল মুরসালিন আফতাবুন নবুওয়াত শাহনশাহ-ই রিসালাত সরকারে দো জাহান সুলতানুল মদিনা হুজুর আকরাম নূরে মুজাসসাম নূরুন আলা নূর সাইয়্যিদিনা হাবিবিনা শফিঈনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা যাকে আজ থেকে ১,৫০০ বছর আগে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, যার পরে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন প্রকার কি নবী কিংবা রাসূল অবশ্যই আসে নাই, অবশ্যই এখনো নাই, অবশ্যই কিয়ামত পর্যন্ত আসবে না। সম্মানিত সুধী, সন্ধ্যার পর থেকে বরং গতকাল থেকে দেশভরের আলেমদের জবান থেকে তাদের সারগর্ব বক্তব্য শুনেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। ঐতিহ্যবাহী এই আধ্যাত্মিক একটি মার্কাজ
যেখানে আমরা সমবেত হয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ, যেখানে ইলমে শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারিফতের ব্যাপক চর্চা হবে, আলহামদুলিল্লাহ, শিরক থেকে, কুফর থেকে, বিদআত থেকে মুক্ত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের একটি মাইলফলক হিসেবে যে দরবারটি কাজ করে যাচ্ছে। আপনারা দেশের এই অরাজক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ যখন তার ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে, ঠিক কিনা? আমরা যেদিক তাকাই দেখতে পাই রক্তের ছোপ, বারুদের গন্ধ আর মানুষের আর্তনাদ আকাশ বাতাসকে যখন ভরপুর করে দিয়েছে। সুজলা শ্যামলা শস্য শ্যামলা বাংলাদেশ যখন একটি আগুনের পিণ্ডে পরিণত হয়ে আছে, ঠিক সে সময় একটি শান্ত, সুস্থ, সুন্দর, সুস্থির পরিবেশে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তার জিকির ফিকিরের তৌফিক দান করেছে। এটা আল্লাহর সীমাহীন মেহেরবানি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না, ঠিক কিনা? ভূমিকাতে আমার ছোট্ট দুটো কথা। তার প্রথম কথা হচ্ছে, রাত তো প্রায় অর্ধেক শেষ, এই সময়টা মানুষের চোখে ঘুম নৃত্য করে, ঠিক কিনা? তবে কে কে ঘুমাচ্ছেন একটু হাত তুলে দেখান তো আমাকে। দুই একটা হাত উঠেছে। এই লাখ জনতার মাঝখানে দুই একটা হাত যদি উঠে, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদি হাত উঠে তো কি ঘুমাচ্ছে সে? তার মানে বুঝতেছে না। এই যে জেগে জেগে বুঝতেছে না, এটা তো ঘুমানোর চেয়ে বড় অপরাধ, ঠিক কিনা? শারীরিক ভাবে আমি খুব অসুস্থ, বলবেন সবসময় অসুস্থ থাকেন। আসলে অসুস্থতা আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে গেছে। এক জায়গায় তো থাকি না, কখনো প্লেনে, কখনো গাড়িতে, কখনো হেঁটে, কখনো নদীতে। এক এক জায়গায় এক এক বাতাস, এক এক পানি লাগে, সেজন্য অসুস্থতা আমাদের সঙ্গী হয়ে যায়। কথা বুঝতে পেরেছে? আমি খুব কম সময়ে কিছু কথা বলবো, আপনাদেরকে মনোযোগ থাকতে হবে আপনাদের। পারবেন ইনশাআল্লাহ? কথা বলার দুটো পলিসি, একটি হচ্ছে বেশি সময় কম কথা, আর একটি কম সময়ে বেশি কথা। আজকে আমি কম সময়ে কিছু বেশি কথা বলার চেষ্টা করি, যদি আল্লাহ তৌফিক দেন। আপনার এখানে বিভিন্ন বর্ণের, বংশের, পেশার, শ্রেণীর মানুষ আছেন, ঠিক কিনা? কেউ চাকরিজীবী, কেউ পেশাজীবী, কেউ ভুক্তভোগী, কেউ শ্রমজীবী, কেউ শিক্ষক, কেউ ছাত্র। কিন্তু ইলমের শিক্ষার জন্য ঘর থেকে বের হয়েছে, সমস্ত শ্রেণী বৈষম্যকে বিলুপ্ত করে আল্লাহ আমাদেরকে একটি শ্রেণীতে আবদ্ধ করেছেন। এখানে আমাদের পরিচয় তালিবুল ইলম, ঠিক কিনা? আল্লাহর কাছে মুমিনের সবচেয়ে সম্মানজনক পরিচয় হচ্ছে তালিবুল ইলম। পরিচয় কি? আল্লাহ সম্মান দেন না? কিরকম সম্মান? হাদিস সাক্ষী আল্লাহ হাবিবের সাহেব করেছেন, ওয়া ইন্নাল মালাইকাতা লা তাদাউ আজনিহাতাহা রিদান লিতালিবিল ইলম। ইমানদার ইলমে দ্বীন শিখার জন্য যখন ঘর থেকে বের হয়ে যায়, আমার আল্লাহর নূরের ফেরেশতারা নূরের পাখা তাদের পদতলে বিছায় দেয়। আপনাদের দেশে মন্ত্রী মিনিস্টার যখন হাঁটে ভিআইপি লাউঞ্জে, তো কি যেন একটা সংবর্ধনা দেয়, লাল গালিচা, মোটা পাটের তৈরি চটের গালিচা। আর আপনারা হেঁটে এসেছেন, আপনাদের পায়ের তলে ছিল ফেরেশতার নূরের পাখার গালিচা। খুশি না বেজা? বেশি না কম? সারা রাত মাহফিল, কিছুক্ষণ পর পর আপনাদের ওজোর থাকবে, আপনারা উঠবেন, ঠিক কিনা? কথা বলেন। আমিও যাওয়ার সময় একটি ছোট্ট মোনাজাত দিব, এর আগে একটি লোক উঠার চেষ্টা করবেন না, পারবেন ইনশাআল্লাহ? শয়তান ওয়াসওয়াসা দিলেও উঠবেন না। নেক নিয়ত থাকলে শয়তান আমাদের কাছে পরাস্ত হয়ে যাবে, ঠিক কিনা? আমরা নেক নিয়ত করে অভিশপ্ত শয়তানের নাপাক গালে একটা চপেট আঘাত করতে পারি? কারা কারা দুহাত উঁচু করে দেখা?
করুন, আল্লাহ মঞ্জুর করুন। ওজোর দুইটা, কয়টা? আপনাদের ওজোর থাকলে কয়টা থাকবে? 1 2 3 মানে বিড়ি। এই কাজে যাওয়ার সুযোগ নেই, তবে এখানে একটা আছে খিচুড়ি, ঠিক কি না? ওইটা একটু পরেই খাবেন আমি যাওয়ার পরে। কারণ আমার কিছু অভ্যাস আছে, এটা ভালো অভ্যাস না বদ অভ্যাস এটা আমি জানি না। লোক উঠাউঠি করলে আমার মেজাজ গরম হয়ে যায়। আর আপনারা যারা দাঁড়িয়ে আছেন চেষ্টা করুন বসা, যদি সুযোগ না পান তো দাঁড়ায় থেকে ডবল কল। আবার আপনারা দাঁড়াবেন না, ওটা ওনাদের জন্য যাদের সুযোগ নাই বসা। বৃহস্পতি আর দেরি নয়, আসুন আমরা সরাসরি কোরআন কারীম থেকে কিছু কথা শোনার চেষ্টা করি। আমার সঙ্গে আপনারা তিলাওয়াত করুন, যারা প্রতিটি অক্ষরের নূর আল্লাহ তাআলা আমাদের সিনায় প্রথিত করে দেন। বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্লাযীনা আমানু ইখরিজুহুম মিনাজ যুলুমাতি ইলান নূর ওয়াল্লাযীনা কাফারু আউলিয়াউহুমুত তাগুতু ইখরিজুনাহুম মিনান নূরি ইলাজ যুলুমাত উলাইকা আসহাবুন নারি হুম ফিহা খালিদুন। সাদাকাল্লাহুল আযীম। বলুন সবাই সাদাকাল্লাহুল আযীম। ওয়া সাদাকা রাসূলুহুন নবিয়্যুল কারীম ওয়া নাহনু আলা ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। আল্লাহ তাআলা কোরআন কারীমে ইরশাদ করেছেন আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমানদার তাদের ওলি হচ্ছেন আল্লাহ। খুশি হন নাই? তো মহিলার মতো আওয়াজ কেন? পুরুষের কণ্ঠে বলেন সুবহানাল্লাহ। ঈমানদারের ওলি কে? ইখরিজুহুম মিনাজ যুলুমাতি ইলান নূর। আল্লাহ তাদেরকে অন্ধকার সমূহ থেকে টেনে বের করে একটি নূর, একটি আলোর দিকে আনেন। সুবহানাল্লাহ। কে বলেছে? আল্লাহ। والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات। আর যারা কুফর করেছে কাফের, তাদের অভিভাবক ওলি হচ্ছে, যারা কুফর করেছে কাফের তাদের ওলি, তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। কে? তাগুত এর বহুবচন তাওয়াগীত। তাগুত কাকে বলা হয়? ব্যক্তিগতভাবে যে কুফর করে তাকে বলা হয় কাফের। আর যে নিজে কাফের হয়ে অন্যকে কাফের বানায় সে হচ্ছে তাগুত। সেটা জিন থেকেও হতে পারে, মানুষ থেকেও হতে পারে, ঠিক না বলে? তাগুত তার অনুচর কাফেরদেরকে একটি আলো থেকে বের করে অন্ধকার সমূহের মধ্যে টেনে নেয়। বলে নাউযুবিল্লাহ। কথা বলে না, কথা বুঝতে পারছেন? এখানে দেখা যাচ্ছে ওলি দুই প্রকার। কয় প্রকার? এক প্রকার আউলিয়া ও রহমান, রহমানের ওলি। আরেক প্রকার আউলিয়া ও শয়তান, শয়তানের ওলি, ঠিক কিনা বল? সেজন্য পীরও দুই প্রকার, এক প্রকার রহমানি পীর, আরেক প্রকার শয়তানি পীর। বাংলাদেশে রহমানি পীরও আছে, বাংলাদেশে শয়তানি পীরও আছে। সেটার ব্যাখ্যা পড়ে। প্রথম হচ্ছে শব্দে শব্দে ব্যাখ্যা। আল্লাহ বলেছেন যারা ঈমানদার তাদের ওলি হচ্ছেন আল্লাহ। বলবেন ঈমানদারের ওলি আল্লাহ, আল্লাহর ওলি ঈমানদার। বিষয়টা লাজিম মালজুম। ঈমানদারের ওলি কে?
আল্লাহর ওলিকে সুবহানাল্লাহ বলেন। এখন আল্লাহ কোন অর্থে ওলি আর বান্দা কোন অর্থে ওলি বুঝার বিষয় আছে। কোরআন কারীমে তিনটি বিষয়কে আল্লাহ ওলি বলেছেন। কয়টি বিষয়? ওলির একটি অর্থ অভিভাবক, ওলির একটি অর্থ নাসের সাহায্যকারী, ওলির আরেক অর্থ মুহিব বা বন্ধু। কয়টা? জোরে বলেন। অন্তত এত জোরে বলতে হবে যেন নিজের শয়তানটাও দৌড়তে পাশে বসে যে গভর্নমেন্ট ঘুমায় তার ঘুমটাও যেন যায়। পারবেন ইনশাআল্লাহ? আমরা ঈমান দীপ্ত কণ্ঠে একবার বলি সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, কাবীরা, এরকম আওয়াজ লাগবে। পারবেন না ইনশাআল্লাহ? ওলির কয়টা অর্থ? অভিভাবক, সাহায্যকারী, বন্ধু। যেমন আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, আল্লাহ বলেন ইন্নামা ওয়ালিয়ুকুমুল্লাহু ওয়া রাসূলুহু ওয়াল্লাযীনা আমানুল্লাযীনা ইউকিমুনাস সালাতা ওয়া ইউতুনাজ যাকাতা ওয়া হুম রাকিউন। মুসলমানগণ নিশ্চয়ই তোমাদের ওলি হচ্ছেন আল্লাহ, তোমাদের ওলি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এবং যারা ঈমান আনার পরে 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে আর নামাজের ভিতরেই আল্লাহর খুশির জন্য যাকাত আদায় করে দেয়। কথাটা বুঝছেন? মনে হয় না? তাহলে যদি আগেই পর্যন্ত ওয়াজ করা দরকার। নামাজ পড়লাম, যাকাত দিলাম, এটা আমরা বুঝি। এটা আল্লাহ বলেন নাই যারা নামাজের ভিতরে যাকাত দেয়। বুঝেন না এই কথাটা? নামাজ শেষ, যাকাত দিলাম, এটা তো বুঝি। আল্লাহ কি বলেছেন? আল্লাযীনা ইউকিমুনাস সালাতা ওয়া ইউতুনাজ যাকাতা ওয়া হুম রাকিউন। যারা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে আর নামাজে থাকা অবস্থায় যাকাত দেয়। আল্লাহু আকবার। এটা কিভাবে সম্ভব? প্রশ্ন আসে? জোরে মাতো। ওইটা তো আবার সিলেটের কথা। আপনার তো মানুষ আছেন 50-50, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার 50, সিলেটের 50। শুনলাম মাঠও 50-50, অর্ধেক ব্রাহ্মণবাড়িয়া অর্ধেক সিলেট। তো দোনোটাই চলবে, আমরার কথাও চলবে, মাঠও চলবে। নামাজের ভিতরে যাকাত দেওয়ার অর্থ কি? সুনান নাসাঈ, সুনান তিরমিজি, তাফসীরুল কবীর, ইবনে কাসীর, অসংখ্য হাদিস ও তাফসীর, প্রায় 60টি কিতাবে আমি দেখেছি। ঘটনাটা হচ্ছে হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহা, তিনি একদিন মসজিদ নববীতে নামাজ পড়তেছিলেন, নফল নামাজ। কি নামাজ? হযরত আলী যখন নামাজের রুকুতে গেলেন, এক ভিক্ষুক এসে হযরত আলীকে বললেন, আলী, আমার বড় বাপ আল্লাহর রাজি খুশির জন্য আমার কিছু সদকা করো। হযরত আলী আল্লাহর খুশির জন্য দান করার কথা বলার কারণে রুকু থেকে মাথা তুলেন নাই, রুকুর মধ্যে থেকেই তিনি তার হাত থেকে মূল্যবান আংটি খুললেন আর রুকু অবস্থায় তিনি আল্লাহর খুশির জন্য ভিক্ষুককে দান করে দিলেন। নামাজের ভিতরে নামাজের ভিতরে যাকাত দিয়ে দিলেন। হযরত আলীর এই কাজে আমার আল্লাহ এত বেশি খুশি হয়ে গেলেন, তৎক্ষণাৎ আলীর শানে কোরআন নাযিল হয়ে গেল, ইন্নামা ওয়ালিয়ুকুমুল্লাহু ওয়া রাসূলুহু ওয়াল্লাযীনা আমানুল্লাযীনা ইউকিমুনাস সালাতা ওয়া ইউতুনাজ যাকাতা ওয়া হুম রাকিউন। হযরত আলীর নামাজ তখনও শেষ হয় নাই, ভিক্ষুক তখনও মসজিদ পার হয় নাই। আমার হুজুর হুজরা থেকে বের হয়ে খুঁজতে লাগলেন। আয়াত থেকে বোঝা যায় আমার একজন সাহাবী দান করেছে, আরেকজন গ্রহণ করেছে। কোথায় সেই দাতা আর কোথায় সেই গ্রহীতা? নূর নবী দেখেন
মসজিদ নববী থেকে এক ভিক্ষুক বের হয়ে যাচ্ছে। আমার হুজুর তাকে প্রশ্ন করলেন, হাল আহাদুন শাইআ, আমার সাহাবীগণের মধ্যে কেউ তোমাকে কিছু দান করেছে নাকি? হাদিস সাক্ষী হযরত আলীর নামাজ তখনও শেষ হয় নাই। ফাআশারা ইলা আলী ফাকালা যাকার রাজুল, তিনি ইশারা করলেন আলীর দিকে, হুজুর আপনার কলিজার টুকরা ফাতেমার স্বামী ওই যে আলী নামাজ পড়ছে, নামাজের রুকুতে ছিলেন তিনি, আমি আল্লাহর খুশির জন্য চাইলাম, রুকু থেকে মাথা তোলার আগেই তিনি আংটি খুলে আমারে দান করে দিয়েছে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামকে শোনায় দিলেন, আল্লাহ বলেছে ইন্নামা ওয়ালিকুমুল্লাহ, নিশ্চয়ই তোমাদের অভিভাবক আল্লাহ, ওয়া রাসূলুহু, এবং আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অর্থাৎ আমি, এবং والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون, আর আমার সাহাবী আলীর মতো ব্যক্তি যারা নামাজ পড়ে আর নামাজের ভিতরে যাকাত দিয়ে দেয়। এখন একটা প্রশ্ন আছে, আমরাও কি নামাজের মধ্যে সবগুলো করতে পারবো? কথা বলে যাকাত দিতে পারবো? নামাজ থাকবে? ঘটনাটা হচ্ছে, এই ঘটনা ঘটেছে হযরত আলী ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় নামাজে কথা বলা দুনিয়ার কাজ করা যায় ছিল। এই জন্য সহিহ মুসলিমে একটা পরিচ্ছেদ আছে, বাবুত তাকাল্লুম ফিস সালাত, নামাজের মধ্যে কথা বলা। সাহাবায়ে কেরাম কথা বলতেন, পরে আল্লাহ নির্দেশ করলেন ওয়াকুমু লিল্লাহি কানিতিন, ধীর স্থির চিত্তে চুপচাপ নামাজে দাঁড়াও। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সাহাবীগণকে ডেকে বললেন, নামাজে আর কোনো কথাও চলবে না, নামাজ ছাড়া অন্য কোনো ইবাদতও চলবে না। হযরত আলীর ঘটনা ঘটেছে এই আয়াতের আগে। জবাব পেয়েছেন? কথা বলেন পেয়েছেন? কারণ আমার কথায় ভুল ধরার জন্য বাংলাদেশের বহুত মৌলবী আমার দিকে দূরবীন লাগায় রাখে। দূরবীন লাগায় রাখছে। এই বক্তা যে কত বেড়েছে বাংলাদেশে, বক্তা নামের তত্ত্ব, এ তো অভাব নাই। কমার্শিয়াল বক্তা, লম্বা বক্তা, খাটো বক্তা, 27 ইঞ্চি বক্তা, 56 ইঞ্চি বক্তা, লম্পট বক্তা, চম্পট বক্তা, সব রকম বক্তা। এখন কিছু বক্তাও বের হয়েছে বদ স্বভাবের, যেখানে যায় ওখানে একটা বিয়ে করে। এই বেশি বেশি বিয়ে করা ফজিলত আছে না? বেশি বিয়েতে ফজিলত আছে। আমার দেশের কিছু মানুষের বিষয়টা এমন হচ্ছে, যতবারও বিয়ে করো তো জাহানের কামিয়াবি হাসিল করো। বিয়ে একটা, পারলে লাগলে আরেকটা, পারলে লাগলে 3টা, পারলে লাগলে 4টা, ঠিক কিনা? এই খাদ্য বরিশালের মানুষের বেশি, যেখানে যায় ওনাদের অভ্যাস চিটকাইট, কি অভ্যাস? চিটকাইট হয়ে যায়, একটা বিয়েও করে ফেলে। কথা বুঝেছে? এই কিছু লম্পট বক্তা বের হয়েছে, কিছু বের হয়েছে চম্পট বক্তা। কি বক্তা? চম্পট বক্তা। বড় বড় ফতুয়াবাজি করবে, হকপন্থীরা আসলে স্টেজ ছেড়ে চম্পট। আবার দেখি 56 ইঞ্চি বক্তা, 27 ইঞ্চি বক্তা, মহিলা পুরুষ হয়েছে, পুরুষ মহিলা হয়েছে, এই বক্তা। সেজন্য আমি দেখতেছি বাংলাদেশে আমার ভক্তের সংখ্যা, আমাকে ভালোবাসে এইরকম লোকের সংখ্যা যেমন বাড়তেছে, আমার শত্রুর সংখ্যাও বাড়তেছে। না বুঝতে কালকে বলবে হুজুর বলে গেছেন আমাদের মধ্যে যাকাত দিতে, সেজন্য কথাটা আমি স্পষ্ট করেছি। তাহলে অলির একটা অর্থ কি? অভিভাবক। অলির আরেকটা অর্থ কি? ইন্না ওয়ালিয়াল্লাহুল্লাযী নাযালাল কিতাবা ওয়া হুয়া ইয়াতাওয়াল্লাস সালিহিন, নিশ্চয়ই আমার সাহায্যকারী ওলি হচ্ছেন আল্লাহ। সুবহানাল্লাহ বলবেন। যিনি কোরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং তার নেককার বান্দাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দেন। এখানে ওলি অর্থ সাহায্যকারী, একটা অর্থ অভিভাবক, আরেকটা অর্থ কি? ওলির দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে মুহিব, বন্ধু। বলেন সুবহানাল্লাহ। তৃতীয় অর্থ কি? এখন কথাটা আবার বুঝেন, মুমিনের ওলি কে? আল্লাহর ওলি কে? আল্লাহ কোন অর্থে ওলি?
আর মুমিন কোন অর্থে ওলি? আল্লাহ আমাদের অভিভাবক, সেজন্য তিনি আমাদের ওলি। যিনি অভিভাবক তিনি সাহায্য করেন, সেজন্য তিনি ওলি। যিনি সাহায্য করেন যিনি ভালোবাসেন, সেজন্য তিনি ওলি। আর আমরা এক অর্থে ওলি, আমরা তার বন্ধু। আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি, আল্লাহ আমাদের ভালোবাসে, ঠিক না? তবে আমরা আল্লাহকে কোন ভালোবাসি এটাও বুঝতে হবে, আবার আল্লাহ কোন ভালোবাসেন এটাও বুঝতে হবে। আমরা এটাও কিন্তু বুঝি না। ভালোবাসার কতগুলি স্তর আছে। কি আছে? পিতা পুত্রকে ভালোবাসে, পুত্র পিতাকে ভালোবাসে, স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসে, স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসে। কথা বলে না? সব ভালোবাসা কি এক? সন্তান তার পিতাকে ভালোবাসে, এটা কেমন মহাব্বত? আল্লাতী তাতাআল্লাকু বিহা শাফকাত। সন্তান তার পিতাকে ভালোবাসে, এটা কোন মহাব্বত? আল্লাতী তাতাআল্লাকু বিহাল আযমাত। সন্তান তার পিতাকে ভালোবাসে, এটার সাথে সম্পর্ক আযমাত, বরত্ব, বাপ, ঠিক না? সেজন্য চোরকেও তার ছেলে ভালোবাসে, ঠিক না? কেন ভালোবাসে? আযমাত, আমার বাপ। সন্তান পিতা সন্তানকে ভালোবাসে, ওটা কোন ভালোবাসা? আল্লাহর সাথে আল্লাহ কবি হাস্যটা। এই ভালোবাসার সাথে সম্পর্ক হচ্ছে স্নেহ, সত্তর। সুবহানাল্লাহ বলেন। বাবার ভালোবাসা ছেলেটা কি এক হলো? কথা বলে না। স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসে, স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসে, এটা কোন ভালোবাসা? আল্লাহর সাথে আল্লাহ কবি হাস্যাকুয়াত। স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসার সাথে সম্পর্ক হচ্ছে মানবিক আকর্ষণ। এটা কি? এটা খাঁটি বাংলা করলে হবে জৈবিকতা। কি হবে? কথা ধরে মাত্র জৈবিকতা, ঠিক না? আল্লাহ বান্দাকে ভালোবাসেন, বান্দা আল্লাহকে ভালোবাসেন, এইটা কোন ভালোবাসা? সুবহানাল্লাহ। এটার সাথে সম্পর্ক হচ্ছে উবুদিয়ত। একটা ভালোবাসার সাথে সম্পর্ক আযমাত, একটা ভালোবাসার সাথে সম্পর্ক শাফকাত, আরেকটা ভালোবাসার সাথে সম্পর্ক শাহওয়াত। আল্লাহর সাথে বান্দার ভালোবাসার যে সম্পর্ক, এটা উবুদিয়ত। তিনি মালিক, আমি বান্দা। কি দোজখ দিবেন কি জান্নাত দিবেন তা দেখার দরকার নেই, তার হুকুম মানতে হবে, তার ভালোবাসতে হবে। আমার দেশের কিছু মূর্খ পীর ফকির আল্লাহর ভালোবাসা বুঝাইতে যাইয়া লাইলি মজদুরকে আবিষ্কার করছে, ঠিক আছে? 3 ঘন্টা বক্তা লাইলি মজদুরকে ইচ্ছা করলো, কবিতা পড়লো, সাবাদ বাবার বুড়া তো কানতে কানতে বাড়ি গেছে। বুড়িকে হয়েছে কি তোমার? কারে লাইলি মজদুরে এত কষ্ট দিল কেন? এটা তো বুঝেই আসতেছে না। এই চিন্তায় বুড়ার 3 রাতে ঘুম হারাম। লাইলি মজদুরকে ইচ্ছায় যে ভালোবাসা, সেটা সম্পর্ক কিসের সাথে? শাহওয়াত, ঠিক না? মানবিক, জৈবিক। আর আল্লাহর সাথে বান্দার যে ভালোবাসা, সেটা উবুদিয়ত, সেটা সম্পর্ক গোলামির সাথে। এখন রইল পঞ্চমটা, আল্লাহ তো আমাদের ভালোবাসেন, ওটা কোনটা? কথাই বুঝতে পারতেছি? আবার বলছি, এক বাবা পুত্রের ভালোবাসা, পিতা তার পুত্রকে ভালোবাসে, এটার সাথে সম্পর্ক শাহওয়াত, স্নেহ। পুত্র তার ভালো বাবাকে ভালোবাসে, এটার সাথে সম্পর্ক আযমাত, বরত্ব। স্বামী স্ত্রীকে স্বামী ভালোবাসে, এটার সাথে সম্পর্ক শাহওয়াত। বান্দা আল্লাহকে ভালোবাসে, এটার সাথে সম্পর্ক উবুদিয়ত। আল্লাহ তো আমাদের ভালোবাসেন, এটা কি কথা বল? আপনারা তো এখানে আজকে ওলি হইতে, ঠিক না? কথা বলে না। শয়তানের ওলি না আল্লাহর ওলি? এই ওলি হওয়ার ফর্মুলাটা আমি বলতেছি। যদি আপনারা চুপচাপ ঘুমান তাহলে কেন শোনাবো? কথা শুনতে দেন? আল্লাহ আমাদের ভালোবাসেন, এটা কোনটা বলবো? উমদাতুল কারি শারহু সাহিহুল বুখারীতে আল্লামা বদরুদ্দীন লেখেন, আল্লাহ তার বান্দাকে ভালোবাসেন, সেটা হচ্ছে ইরাদাতুল খায়র। তিনি তার বান্দার ভালোটা চান, এটাই তার বান্দাকে ভালোবাসা। বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বান্দার কি চান? আল্লাহ যদি কোনো বান্দার ভালোটা চান, এটাই হচ্ছে সেই বান্দাকে আল্লাহ ভালোবাসছেন। সুবহানাল্লাহ।
মনে রাখবেন বন্ধুরা, আল্লাহ যখন তার কোন বান্দার ভালো চান, আল্লাহ তার জন্য দুটো কাজ করেন। একটি হচ্ছে সেই বান্দাকে আল্লাহ তার মাহবুবের উম্মত বানায় দেন। কি মানে? যখন আল্লাহ কোন বান্দার ভালো চান, আল্লাহ প্রথম কাজটা করেন, ওই বান্দাকে আল্লাহ তার হাবিবের উম্মত বানান, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু উম্মত বানায় দেন। আর দ্বিতীয়, তাকে আমল করার তৌফিক দেন। এটা আল্লাহ কোরআনে বলেছেন। আল্লাহ বলেন, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম। হাবিব জগৎবাসীকে বলে দেন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো, ফাত্তাবিউনি, তাহলে আমার অনুসরণ করো। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, আমার অনুসরণ করলে আমার উম্মত হয়ে যাবা, তখন আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন। ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম, জীবনের সব গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহু গফুরুর রহিম, আল্লাহ ক্ষমাশীল, আল্লাহ দয়ালু। আওয়াজ করে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ভালোবাসা আমাদের কোনটা? তিনি আমাদের ভালোটা চান। কি চান? জোরে বলেন, কি চান? আপনার কি কোরআন হাদিস থেকে কিছু কথা শুনবেন না কিচ্ছা কাহিনী শুনবেন? আমি অন্য বক্তার চেয়ে অনেক বেশি কিচ্ছা কাহিনী জানি, কিন্তু তাতে ফায়দা নেই। সরাসরি কোরআন হাদিস শুনলে না বুঝলেও প্রতি শ্বাসে 10 নেকি, প্রতি শব্দ 10 নেকি, প্রতি কদমে 10 নেকি, মারা গেলে শহীদ, কবর হবে জান্নাত। ঠিক কিনা? তা আমরা আল্লাহর ওলি, আল্লাহ আমাদের ওলি। ঠিক কিনা? আল্লাহ কোন অর্থে ওলি? তিনি আমাদের অভিভাবক, তিনি আমাদের সাহায্যকারী, তিনি আমাদের বন্ধু। আর আমরা এক অর্থে ওলি, আমরা তার বন্ধু বান্দা। সুবহানাল্লাহ। এবার আরেকটা জিনিস বুঝতে হবে, তিনি বলেছেন মুমিনের ওলি আল্লাহ, আল্লাহ মুমিনকে অন্ধকার সমূহ থেকে একটি নূরের দিকে আনেন। সেই নূরটা কোন নূর? দ্বীন ইসলাম। সুবহানাল্লাহ বলেন। আল্লাহ কোরআনে কয়টা বিষয়কে নূর বলেছেন? আল্লাহ নিজেকে নূর বলেছেন, আল্লাহ কোরআনকে নূর বলেছেন, আল্লাহ হেদায়েতকে নূর বলেছেন, আল্লাহ তার হাবিবকে নূর বলেছেন, আল্লাহ দ্বীন ইসলামকে নূর বলেছেন। আল্লাহ নিজে কি কি বলছেন? আল্লাহ বলেন, আল্লাহু নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি মাসালু নূরিহি কামিশকাত। আল্লাহ আকাশ ও জমিনের নূর। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? কোন অর্থে আল্লাহ নূর? আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস তাফসীর লেখেন, আল্লাহু নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আই আল্লাহু খালিকু নূরিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ। আল্লাহ আকাশ ও জমিনের নূরের স্রষ্টা, সেই জন্য তিনি নূর বলেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নিজেকে কি বলেছেন? আল্লাহ কোরআন কি বলছেন? আল্লাহ বলবেন, আল্লাহ বলেন, ফাল্লাযীনা আমানু ওয়া আযযারুহু ওয়া নাসারুহু ওয়াত্তাবাউন নূরাল্লাযী উনজিলা মাআ। এবং যারা ঈমান এনেছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, ওনাকে সম্মান করেছে, সাহায্য করেছে, ওনার সাথে যে নূর এসেছে সেই নূরের অনুসরণ করেছে, সেই নূর হলো 30 পারা কোরআন। আল্লাহ নিজেকে নূর করেছেন, কোরআনকে নূর করেছেন, আল্লাহ হেদায়েতকে নূর বলছেন। কি বলছেন? আল্লাহ বলেন, ওয়ামান লাম ইয়াজআলিল্লাহু লাহু নূরান ফামা লাহু মিন নূর। আল্লাহ যার জন্য নূর রাখেন না, তার কোনো নূর নাই। মানে যার হেদায়েত আল্লাহর পক্ষ থেকে নাই, তার কোনো হেদায়েত নাই। আল্লাহ হেদায়েতকে কি বলছেন? আবার ঘুমায়, ওনার একটা কোল বালিশ কর। কষ্ট হচ্ছে আপনার? আমি বলেছি আজকে বেশি সময় পারবো না, কারণ আগামীকালও সিলেটে 2টা প্রোগ্রাম। সিলেটের একটা প্রোগ্রাম করার মানে দিনও গেল, রাতও গেল। ঠিক কিনা? তারপর মানুষ একটু আমাকে বেশি আদর করে, বিশেষ করে সিলেটের মানুষ। বুঝলেন না? বলি যে আমি একটার বেশি
প্রোগ্রাম করি না। সিলেটে আবার কিছু ঢাকা থেকে আমাদের কমার্শিয়াল বক্তা আসে, যারা এক রাতে মাশাআল্লাহ ম্যারাথন 4টা। ঠিক আছে, আমি চিন্তা করি যে কমার্শিয়াল বক্তা এক রাতে 4টা প্রোগ্রাম করলো, ঢাকাইতে পাইলে তো তার পুরাই গেল। 4টা প্রোগ্রামে এক রাতে যে করে সে তাই এসার নামাজ কখন পড়ে, ফজর কখন পড়ে, তাহাজ্জুদ কখন পড়ে, একটু দাঁড়িয়ে আল্লাহকে বাধ্যতামূলক হচ্ছে তাহাজ্জুদ পড়া। এক রাতে 4 জামাত খাইলে তো নিজের খরচটাই থাকবে না। তাদের কাজ হবে পকেট গরম হবে, ঠিক কিনা? আমি মোটেও একদিনে 2টা করার পক্ষে না, তারপর বেশি বাড়াবাড়ি করলে 2টো করতে হয় আমাকে। কথা বলতে পেরেছে? তারপর শুনি সিলেটে আমাকে কেউ ঢুকতে দিবে না, বুঝলেন না? বিশেষ করে সুন্নি দাবিদার এক ভণ্ড পীর আছে সিলেটে, সে বেশি বাড়াবাড়ি করে। সারা সিলেট ভালো করে খুঁজতো, তার সমর্থক 10,000 পাওয়া যাবে না। গরম বিরিয়ানি তেহারি খাওয়ায়ও মাহফিলে প্যান্ডেল করতে পারে না, ঠিক কিনা? আর এই খন্দকের প্যান্ডেল দেখেন ভরে গেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ চলে এসেছে, ঠিক কিনা বলেন? কারণ এখানে ফুরফুরার তাওয়াজ্জু আছে, ঠিক কিনা বলেন? এটা ফুরফুরার দরবার। সেই ফুরফুরাকে, সেই জনপুরকে সেই ভণ্ডপীর ওহাবি বলে, কাফের বলে। জনপুরার ফুরফুরা যদি কাফের হয় তো এই মাস্টারের 14 গোষ্ঠী কাফের হয়ে যাবে। আমাকে যুক্তি দিবে না। আপনারা শুনেছেন ইকরামের প্রোগ্রামে তারা কি সন্ত্রাসী কাজ করেছে, আমাকে যুক্তি দিবে না। 1.5 থেকে 200 মানুষ সশস্ত্র অবস্থায় আমাকে আসতে দেয় না। আমার আগে বেচারা সরল মানুষ, সহজ মানুষ মাওলানা বদরুজ্জামান রিয়া, ওনাকেই আব্বাসী মনে করে দুর্ব্যবহার করে। আমাদের সাথে বহতে বসার কোনো হিম্মত নাই। আমি তার সাথে বহতের কথা ছিল এই আব্দুল করিম মাস্টারের সাথে। আমি হোটেল আলামিনে বসেছিলাম, ইনকিলাবের সংবাদদাতা মাওলানা শামসুল ইসলাম উপস্থিত ছিল, সাক্ষী সে। আমি বহতে এসেছি, সে আসে নাই। এখন সে অপপ্রচার করে সে নাকি আসছে, আমি আসি নাই। আসলে তাদের ঈমান নাই, মিথ্যা কথা ওদের কাছে ডালদা। জনপুর খানদান নিয়ে মাস্টার, জনপুরের ফুরফুরা নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। তুমি কেরামতারি জনপুরের জুতার ধরার সমান হও নাই। তার বংশের কাউকে রাখবে না। তার বংশের একজন সামান্য প্রতিনিধি বর্তমান আব্বাসী মন্ত্রীর জনপুর দরবারে ডেস্টিনেশন পীর হিসেবে আমি চ্যালেঞ্জ করছি মাস্টার, ছেলেদের যেখানে বসতে চাও 10 লক্ষ টাকা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি তোমাকে। সে শুধু কেরামতারি জনপুরি নয়, শেখ আহমদ বেরেলি রহমতুল্লাহকে কাফের বলে। শেখ আহমদ বেরেলি যদি কাফের হয় বাংলাদেশি মুসলমানকে, শেখ আহমদ বেরেলির প্রধান খলিফা শাহ কেরামতারি জনপুরি রহমতুল্লাহ, তার আওলাদ আমরা। তার আরেক খলিফা নূর মোহাম্মদ ঝানজানবী রহমতুল্লাহ, তার থেকে এমদাদুল্লাহ মহাজের মাক্কি রহমতুল্লাহ, তার থেকে দেওবন। তার আরেক খলিফা নূর মোহাম্মদ নিজামপুরি রহমতুল্লাহ, তার খলিফা সুফি ওয়েসারি বর্তমানী হবে ওয়েসি, তার খলিফা মরহুম আবু বকর সিদ্দিক ফুরফুরাবি রহমতুল্লাহ, তার থেকে শর্ষিনা, তার থেকে সন্দক, ঠিক আছে বলে? জনপুর থেকে বদরপুর, বদরপুর থেকে ফুলতলি। শেখ আহমদ বেরেলি আর কেরামতারি জনপুরি যদি কাফের হয়ে যায় তাহলে এই মাস্টার নয়, তার 14 গোষ্ঠী কাফের হয়ে যাবে। আপনারা এই মাস্টারকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, আব্দুল করিম সাহেব, তুমি তোমার ভক্তদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছ। আমাদের ভক্তদেরকে আমরা সন্ত্রাসী বানাই নাই, তাদের হাতে আমরা তসবিহ দিয়েছি, জায়নামাজ দিয়েছি।